Good morning, students. I hope you're all fine. So we'll wait for all the students to join in and then we can begin within 2 minutes. All right. So I think it's a good strength to begin with. All right. So बच्चे आज ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे as I discussed last time. तो syllabus which part है managing self, right? To know yourself better, to understand yourself better, right? We discussed about personality in the last few classes. So this time something similar, right? So we'll be discussing intelligence, emotional intelligence, and all those related topics. ठीक है बेटा, so I'm going to share the PPT screen. And like as as always, even in this class I expect you all to participate, to give your inputs, क्योंकि क्लास ज़्यादा अपनी डिस्कशन ओरिएंटेड है, राइट? इट्स नॉट फॉर मी जस्ट टू स्पीक और गिव यू अ लेक्चर, ठीक है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ योर ओपिनियंस एंड व्हाट इज योर परस्पेक्टिव ऑन डिफरेंट थिंग्स. ऑल राइट. सो सब तो पहला दिस इज आप आज मोस्टली इंटेलिजेंस का डिस्कस करेंगे एंड इट्स मल्टीपल टाइप्स. ऑल राइट. सो इन केस यू वांट मी टू जस्ट रिविजिट द सिलेबस, लेट मी नो so that you don't feel के की हो रहा है इत्थे क्लास विच, राइट? सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू. हाँ जी बच्चे, सो हेयर वी हैव जेनेरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ यूनिट 2 ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ मैनेजिंग सेल्फ and we already discussed the idea of self concept, personality, various traits, right? आज ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ multiple intelligence such as language intelligence, numerical intelligence, psychological intelligence, and we will also have a brief discussion about managing self, which is personal grooming, health, hygiene, time management. ठीक है बेटा? So moving back to our PPT. So first of all, tell me, what do you think is intelligence? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ chat ਵਿੱਚ answer ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. If you want to speak out, you are most welcome to speak. Unmute your mic and you may speak, share what you think about it. Just take a minute or two and ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी. So I'm just stopping the screen share for just a minute. I want to know how many of you are present in the class. All right. So हाँ जी बेटा, just think about it. What do you think is intelligence? कुछ भी सिंगल वर्ड आंसर दे दो, ठीक है? इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ लाइन, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. यस. हाँ जी, एनीवन? इट्स सर्टनली नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ व्हाट डू यू थिंक इंटेलिजेंस इज? हाँ जी.
Anchal, could you explain what you have just written? औखी क्यों नहीं तू की कर दिया थी Harbhajan, kindly अंदर जाके पैर mute चलो yourself, please. Yes, Anchal, could you just explain what you have written in the chat? All right, so just to repeat the question, what do you think is intelligence? हाँ जी बच्चे. हाँ जी, anyone? Himanshu, Sameer, Kiran? Yes. So Akashdeep, am I audible to you all? Rajwinder? हाँ जी बच्चे, what do you think is intelligence? It's a very simple question. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, any language? हाँ जी, yes students. All right. So anything which comes to your mind when you hear this word intelligence? Yes, Akashdeep. Kiran, Sameer. हाँ जी बच्चे, am I audible to you all? कि कोई ऑडियो इशू है, कोई नेटवर्क इशू है? यस मैम हाँ जी मैम आवाज आ रही है? ठीक है. यस मैम फिर दसो बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी. थिंक अबाउट इट. कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ. हाँ जी, what do you think is intelligence? इंटेलिजेंस मैडम इदा होंगी है जिदा कैपेसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस ठीक है, लर्निंग होगी वेरी इमोशनल गुड. नॉलेज ते रीजनिंग होगी प्लानिंग होगी ठीक है, यस. क्रिएटिविटी होगी क्रिटिकल थिंकिंग होगी मैडम इदा ही जिदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ऑल राइट जिवें ओके. सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड. मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ है ना. ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਰਾਈਟ? एनीथिंग एल्स? सो ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ that it is reasoning, it is self awareness, it is also knowing about your emotions, right? So anybody else who wants to add anything? हाँ जी बच्चे. हेमन, हिमांशु, भवजोत, भूपिंदर, सागर. ऑल राइट. सो ओके, आई थिंक अच्छा इंटेलिजेंस का ये तो नहीं मतलब कि सिर्फ थोड़े नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कॉलेज एंड यू आर इंटेलिजेंट. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नहीं मैडम इंटेलिजेंट का मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਚ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਗਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਵੇ ऑल राइट. हाँ जी, ਬਸ दैट वाज ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ. ਰਾਈਟ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸਾਹਿਬ, ਹਰਭਜਨ, ਲਾਈਕ
all of you who just gave your views, you were point on ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਥੋੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵਟ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼, to adapt effectively, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, and to overcome obstacles by careful thought। ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ complex sentence ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ break down ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, right? So first of all, ability to understand complex ideas। ਦੇਖੋ simple ideas ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ complex ideas ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਾਊ ਯੂ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ ਆਲ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਆਰ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਸੋ ਮਚ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੇਬੀ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟਸ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਲਸੋ ਇੰਪਰੂਵ ਆਰ ਰੈਸਿਪੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਓਕੇ ਵਿਦ ਜੋ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਆਈਡੀਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੱਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਸਟ੍ਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਏ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। And final, we have to overcome obstacles by careful thoughts, right? Obstacles हम सारे ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, face problems ਹਰ ਕੋਈ face ਕਰਦਾ ਹੈ, be it in your studies or in your family life or otherwise, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਇੱਕਦਮ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ and you don't even have your cell phone with you. Now that's a problem. Now how you deal with that problem will tell how intelligent you are, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹਾਊ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਆਬਸਟੇਕਲਸ ਇਨ ਅ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਬਸਟੇਕਲਸ ਵੀ ਆਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਟੈਕਲ ਦੈਮ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ 100% ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 60 70, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੋਰ ਮੋਰ
if they were hard working या जे थोड़ा जिहा होर पढ़ाई करन, ठीक है। बट वी कांट से कि बंदा जे 60% स्कोर कर रहा है तो ਇਹਦਾ IQ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। नो ही माइट बी वेरी ब्राइट। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ CEOs ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਪਲ, ਮੋਸਟ ਆਫ them didn't even go to college, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਓਯੋ ਰੂਮਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ठीक है, कोई भी जिद्दां अपने इधर स्टार्टअप है, ओला कैब्स, ठीक है। नो ऑल ऑफ देम वर नॉट नेसेसरीली टॉपर्स इन कॉलेज, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇ ਵਰ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਜਸਟ ਨੋਟਿਸ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਆਈਡੀਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਓਲਾ ਕੈਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਊਬਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ what he used to do in his college, he used to attend random classes ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ the courses he had not even opted for। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ drawing and aesthetics ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਨੋਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਹੀ ਲਰਨਡ ਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? So this is what is intelligence, right? It is not scoring good marks, it is not being the topper of your college, ठीक है। It is not being कि you are popular with your friends, it is a combination of a number of qualities, ठीक है। And all these qualities हर एक कुछ different way ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਮੇਬੀ better in adapting to situations, ठीक है। इसलिए all of us are different in this term, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਨॉट ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ we have visual spatial intelligence, right? Then we have linguistic verbal intelligence, interpersonal, intrapersonal। now ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ terms ਦਾ ਵੀ difference discuss ਕਰਾਂਗੇ, right? Then we have logical mathematical, then there is musical intelligence, bodily kinesthetic and naturalistic, right? ਹੁਣ one by one ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੀਪਲ ਨਾ ਦੇ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਡਰਾਇੰਗ, I cannot draw or paint, but some people are really good at this। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, we all differ from each other in terms of visual spatial intelligence। ਇਹ ਸਾਰਾ visual is your with your sight, spatial is from with respect to space, space ਨੂੰ imagine ਕਰਨਾ, space ਨੂੰ ਥੋੜਾ change ਕਰਨਾ according to the needs, that is your intelligence। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। then we have linguistic verbal, verbal is anything related with words, right? linguistic is related with your language। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ which are who are good at language, right? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ they are interested in that, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ linguistic verbal ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ poets ਹੈ, authors ਹੈ, even our journalists, right? the newspaper reporters who are good with words, who write really well, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ intelligence higher ਹੁੰਦੀ ਹੈ than most other people। then we have interpersonal, right? now interpersonal means your connection with each other, ठीक है। how ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ interpersonal skills ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ you need good interpersonal skills to be successful in MNC world, in corporate world, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ simply means how you connect with each other, right? how good you are at talking with each other,
ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਅ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਆਪਸ਼ਨਲ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਗੁੱਡ SGPA, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਵੈਲ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ। So can you tell me, think of more professions around you where you need good interpersonal skills, कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ people skills, how you connect with people, that is good. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, can you think of any professions? Yes, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਗੁੱਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ, ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਕ, ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, इट्स प्रिटी सिंपल। आई एम श्योर ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯਾਦ। ਯੈਸ, ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਇਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ? ਥਰੂ देयर ਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਵੋਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ them ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪੀਪਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। then if you are in the company in a sector where you are supposed to convince people to buy your product, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਯੂ ਕਿ ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਕਨਵਿੰਸ ਦੈਟ? ਵਿਦ देयर ਵਰਡਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, that is all interpersonal skills. Then we have intrapersonal. Now intrapersonal is with yourself, within, ठीक है। इंटर ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ with two people, intra is within yourself. ਹੁਣ intrapersonal ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਟੂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਥਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਈਟਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ देयर ओन थॉट्स, देयर ओन इमेजिनेशन, राइट। कुछ भी अगर स्टोरी लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, देयर ओन इमोशंस, and how well they identify those and put them into words, that is all dependent on their linguistic, verbal as well as intrapersonal skills. Then we have logical mathematical intelligence, which is being good at math, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਿਊਮੈਨ ਹੈ। Then we have musical intelligence, very obvious from the name itself. Some people are good at singing, at playing musical instruments, ठीक है। ਉਹ distinguish ਕਰ ਲੈਂਦੇ different music ਵਿੱਚ ਜਾਂ tone ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So this is why I cannot elaborate more on this, but you will get the idea what I am trying to say. Then bodily kinesthetical people who are good at athletics, good at sports, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, they know how to control their body well, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, they know the body movements ਕਿਵੇਂ synchronize ਕਰਨੀ ਹੈ। same way in sports, ਤੁਹਾਡੀ it's all about how you manage your body movements, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਂਸਰ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Then we have naturalistic. Naturalistic is being good with the
मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਐਨੀਮਲਸ, ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਮੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ more intelligent in naturalistic terms, right? So ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ this is just one psychologist's point of view, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ these are the common ones, all right। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਯੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਓ ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੰਸਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ I made sure that I include this topic because even you might have heard of this word emotional intelligence for the first time ਜਾਂ emotional quotient, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ IQ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ IQ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਹਾਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂ ਆਰ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ IQ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ IQ 180 ਔਰ 170 ਔਰ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ 80 to 120 ਦੇ ਵਿੱਚ, 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜਲੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ IQ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ EQ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ recognize and manage your and others emotions, right, and enhance the use of positive emotions, manage the effects of negative emotions, right। kindly please ਬੇਟਾ ਸੀ I don't mind ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਬਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। all right, I am not here ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, please don't come, right, only come if you are interested in the class, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੋ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ and people who are interested they are also suffering because of you, all right। coming back here, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ okay, ability to recognize and manage your and others emotions, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर योर ओन गुड, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਨੇਜ ਦ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਓਕੇ ਗਿਵ ਮੀ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ which emotions are positive and which emotions are negative, yes। हाँ जी बच्चे, most welcome to write in the chat or you may unmute yourself and share your answer, but what do you think are the negative and positive emotions? हाँ जी, see emotions ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, in simple words feelings। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ different types of feelings ਹੁੰਦੀਆਂ, sometimes we are happy, sometimes we are sad, sometimes we are angry, right। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ which are the positive emotions which you like, ਠੀਕ ਹੈ, and which are the negative emotions which we tend to avoid,
or we don't feel like feeling that emotion. Yes, मैं पॉजिटिव इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, very true. एक्साइटमेंट, लव, जॉय, Joy, very good. What Ma'am, else? excitement. हाँ जी, excitement, yes. Being hopeful, right? मैडम हैप्पी हैप्पी Being happy, right? यस। मैं नेगेटिव इमोशन जैसे कि सैडनेस, ठीक है, we don't obviously nobody likes to be sad, है ना? Ma'am, jealous. Being jealous, yes, very good. हाँ जी, ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ negative emotions. मैम लोनली Ma'am, anger and Anger is very good, yes, and somebody mentioned being lonely, feeling lonely. ma'am, यस मैम fear. Fear, yes. Being scared, being afraid. All right. So yes, you have a good fair idea ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ positive emotions ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ negative. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ emotionally, when we say ਕਿ be emotionally intelligent, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ emotion feel ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ feel ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ that is not possible, you are a human being, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ jealousy feel ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, it's very natural, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਨਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਏਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯੂ ਜਸਟ ਗੈਟ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੋ ਕੁਆਇਟ। this is where emotional intelligence comes in, that how you deal with your emotions, ठीक है? ठीक है, ਤੁਸੀਂ negative emotion feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, recognize that yes I am feeling a negative emotion here, but also try to regulate कि नहीं मैं कोई गलत step नहीं लेना, या मैं किसी ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ while I am feeling this way, right? Similarly in your positive emotion, yes you are happy, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ celebrate ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਮ, ਐਮਬਰੇਸ ਦੈਮ, ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਿ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਵੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂ ਮਿਸ ਦ ਲੜਾਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰੂਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ। ਲੈਟਸ ਸੇ your siblings or your parents, your mom, your dad, they're upset about something, how you try to make them feel better, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦੋਗੇ, that would be wrong। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ if you're emotionally intelligent you will see ਕਿ okay my mom is upset, let me think what can I do to make her feel better, right?
ਸੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ what EQ is ਕਿ measure of how emotionally intelligent you are। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ IQ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ ਹਾਊ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਰਾਈਟ देयर योर एम्प्लॉयर्स कम टू नो कि इदा दी कोई सिचुएशन है तुसी किवें हैंडल करोगे ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ or you try to reason or you try to wait कि that person calms down and later you will clear your जो भी confusion हुई है this is how emotionally intelligent you are and this is very important for your success in professional as well as your personal life ठीक है ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ when you try to be more sensitive to others ਤੁਹਾਡੀ friendship ਵੀ better ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ equation ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ better ਹੋਏਗੀ even in your family right ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ being intelligent being mature and even ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ professional work life ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ emotionally intelligent ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲ them ਕਿ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਂਟਿਆ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ nobody will notice ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਟ everybody will notice ਕਿ ਓਕੇ this is how you behaved ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਂਟ ਪੈ ਗਈ ਬਟ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ offense ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ so this all comes within this topic of emotional intelligence and this is why I really wanted to discuss this in detail right so I think we are left with 1 minute to go ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੱਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ till then if you want to share any inputs you are most welcome ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ right so any doubt about this class we just had ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ no so you did like the topic ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਯਸ right ਚਲੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ and in case you have any doubts we can take them up tomorrow right ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ anything like that ਚਲੋ that was all for today's class ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ all right see you tomorrow ਚਲੋ ਜੀ